ہستی ہے جنہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے، ایک ایسی ہستی ہے جنہوں نے حضرت نوح کو بھی دیکھا ہے، حضرت شیش کو بھی دیکھا ہے، حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا ہے، حضرت زکریا کو بھی دیکھا ہے، حضرت نوح کو بھی دیکھا ہے، حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے۔ وہ ایسی ہستی ہے جنہوں نے حضور پاک سے پہلے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، حضور پاک کے بعد کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، یہی تک موجود نہیں۔ وہ ایسی ہستی ہے جنہوں نے مکہ کو بھی دیکھا ہے، مدینہ کو بھی دیکھا ہے، پاکستان کو بھی دیکھا ہے، ہندوستان کو بھی دیکھا ہے، افغانستان کو بھی دیکھا ہے، انڈونیشیا کو بھی دیکھا ہے، ملیشیا کو بھی دیکھا ہے۔ ایسی ہستی کی بارگاہ میں آپ کو لے چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آپ کو ذرا بتائیں اس ہستی کا نام حضرت جبریل امین ہے، اس ہستی کا نام حضرت جبریل امین ہے۔ حضرت جبریل نے حضرت آدم کو بھی دیکھا، حضرت نوح کو بھی دیکھا، حضرت شیش کو بھی دیکھا، حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا، حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا، حضور کے پہلے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، حضور پاک کے بعد کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے ساری کائنات کو دیکھا ہے۔ آئیے ذرا ان سے پوچھتے ہیں، اے جبریل امین آپ نے ساری دنیا کو دیکھا ہے، ذرا آپ کو بتائیں کہ ہمارے حضور کتنے حسین تھے، ہمارے حضور کتنے جمیل تھے، ہمارے حضور کتنے خوبصورت تھے۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں اللہ کو الارض ومصالحها ومغاربها فلا ترى مثل محمد۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں میں نے روئے زمین کے مشارق کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن محمد کی طرح کسی کو نہیں دیکھا، محمد کی طرح کسی کو نہیں دیکھا، حضور پاک کی طرح کسی کو نہیں پایا۔ میں نے تمام روئے زمین کو الٹ کر دیکھا، پلٹ کر دیکھا، لیکن حضور کی طرح کسی کو نہ پایا، حضور کی طرح کسی کو نہ دیکھا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکات دریائے عشق و محبت فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چکنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چکنے جہاں کے تھالے، سبھی پر چھاڑ ڈالے تیری پائے کا نہ پایا، مجھے یک نہ یک بنایا، مجھے یک نہ یک بنایا۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم میں سب سے زیادہ حسین ہے، سب سے زیادہ میری سرکار خوبصورت ہے۔ ایک عاشق مصطفیٰ کے لیے حضور پاک کی محبت ہے۔ کسی شاعر نے کہا معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امت، معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امت، آئے تو نے تو دیکھے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، تو نے تو دیکھے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ روح الامین کہنے لگے اللہ ہے نبی تیری قسم، روح الامین کہنے لگے اللہ ہے نبی تیری قسم، آباد رہا گردیدان مہرے بتا وزیدان، جس یار پورا دیدان اللہ کو چیزیں دی گئی، جس یار پورا دیدان اللہ کو چیزیں دی گئی۔ یعنی کہ حضرت جبریل امین سے جب حضور پاک نے فرمایا اے جبریل تو نے تو سارے جہاں دیکھا ہے، بتلاؤ تو کیسے ہیں آپ؟ کہا حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے تمام ہوئے زمین کو دیکھا، لیکن آپ کی طرح میں نے کسی کو نہیں پایا۔ یا رسول اللہ آپ کی طرح حسین ہم نے کسی کو نہیں پایا، آپ کی طرح خوبصورت ہم نے کسی کو نہیں پایا۔ روح الامین کہنے لگی اے ماہ جبین تیری قسم، آباد رہا گردیدان مہرے بتا وزیدان، اس یار پورا دیدان اللہ کی چیزیں دی گئی۔ اللہ کی قدر بڑے خوش نصیب ہے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجاتے ہیں، وہی لوگ سجاتے ہیں جن کے دل میں مصطفیٰ کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے، وہ حضور پاک کی محفل کو سجاتے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شب گزارتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے آقا نے کرم فرما دیا تو بے اگر
हमारे आका ने फरमा दिया तो मेरा फादर कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बसादत 12 किलोमीटर शरीफ गाड़ी है। आवाज़े चांद से लेकर अब तक आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को समाप्त कर रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को समाप्त करते चले आ रहे हैं। आप समाप्त कीजिए, मैं बयान ये कर रहा था। हुजूर पाक और बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, ए बाबू सुनो थोड़ी देर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खूबसूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुस्न को 1000 हिस्सों में तकसीम किया। तकसीम करने के बाद एक हिस्सा पूरी दुनिया को अता किया और बकिया जो हिस्सा है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया। अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बकिया हिस्सा अता किया। आप अंदाजा करें, जाहिर सी बात है एक हिस्सा का यह आलम है इस दुनिया में गोरा से गोरा इंसान है, सफेद से सफेद इंसान है, ऐसे ऐसे खूबसूरत इंसान मिलते हैं, हसीन इंसान मिलते हैं। सिर्फ एक हिस्सा का जब यह आलम है और बकिया 999 हिस्सा जो अल्लाह ने हजरत यूसुफ को अता कर दिया, उनके हुस्न का आलम क्या होगा, उनके जमाल का आलम क्या होगा। आया है किताबों में हुस्न यूसुफ हुस्न मुस्तफा पर होगा। हुस्न यूसुफ हमारे हुजूर के हुस्न पर फिदा है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को मिस्र की औरतों ने देखा तो अपनी उंगली को काट लिया, अपनी उंगली काट लिया। जब मेरे मुस्तफा के हुस्न को अरब के मर्दों ने देखा तो अपनी जान कुर्बान करने के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। इसलिए तो शायर कहता है हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आज खूबा हमादारन या रसूलुल्लाह तन्हादारी, आज खूबा हमादारन या रसूलुल्लाह तन्हादारी। ये इस्लाम का हुस्न हो या ईसा अलैहिस्सलाम का दम हो। दम से मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुजज़ा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कमालात, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुजज़ात, जितने कमालात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता किया। अगर कोई बीमार हो जाता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दम कर देते तो शिफा याब हो जाती। अगर कोई किसी बेजान चीज में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फूंक मारते उसमें जान पैदा हो जाती। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुजज़ा है। यदे बैजादारी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुजज़ा, उनके कमालात, उनके जो सिफात है अल्लाह ने हजरत मूसा को अता किया। अपने हाथ को जब बाजू में दबा कर निकालते थे उसमें रोशनी पैदा हो जाया करती थी। बहुत शायर कहता है हुस्न यूसुफ यानी 999 हुस्न जो अल्लाह ने हजरत यूसुफ को अता किया। दमे ईसा यदे बैजादारी आज खूबा हमादारन, यानी जितने कमालात जो हैं माबकिया नबियों को अल्लाह ने अता किया या रसूलुल्लाह तन्हादारी, अल्लाह ने आपके अंदर सब जमा कर दिया है, सब कमालात आपके अंदर प्रवेश कर दिया। ये मेरे सरकार की अजमत है, ये मेरे मुस्तफा की अजमत है, ये मेरे मुस्तफा के कमालात हैं। इसीलिए तो शायर कहता है कैसर लखनवी लिखते हैं न चांद जैसा न आफ्ताब का जैसा। बोलिए धीरे से सुभान अल्लाह। न चांद जैसा न आफ्ताब का जैसा, अरे नबी का चेहरा है उम्मुल किताब का जैसा। नबी का चेहरा है उम्मुल किताब का जैसा। तमाम आलमीन का को देख आई नजर, तमाम आलमीन का को देख आई नजर, फिर भी मिला ना रिसालत माब के जैसा, फिर भी मिला ना रिसालत माब के जैसा। ये आपने एक शेर समाप्त किया अजीज मौलाना शकील रजा फैजी से। उसकी तशरीह यह है हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चिराग
जला कर कपड़ा सिल रही, चिराग जलाकर कपड़ा सिल रही थी। हवा के झोंका आया, चिराग बुझ गया और जब कमरा अंधेरा हो गया, उस अंधेरे में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुई गुम हो जाती है। इसी इस्लाम में, इसी दरमियान में हमारे मुस्तफा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे आका ने पूछा, ऐ आयशा, इस रात की तारीकी में, इस रात की अंधेरेपन में आप क्या तलाश कर रही हो? हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं कपड़ा सिल रही थी, हवा का झोंका आया, चिराग बुझ गया, सुई गुम हो गई है, मैं उसे तलाश रही हूँ। जब इतना कहा, मेरे मुस्तफा ने तबस्सुम किया, मेरे मुस्तफा के लम्हाए मुबारक पर मुस्कुराहट खिल गए। जैसे मेरे मुस्तफा मुस्कुराते हैं, तमाम घर में रोशनी पैदा हो, तमाम घर रोशन हो जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीका का बयान है, हुजूर ने तबस्सुम फरमाया और एक रोशनी निकली, जिस रोशनी में हमने गुमशुदा सुई को हमने तलाश किया। मेरे मुस्तफा बड़े हंसी हैं, मेरे मुस्तफा बड़े जमील है, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी का ये देन है। अगर हुजूर पाक के हुस्न को समझना है, हुजूर पाक के जमाल को समझना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो कमालात हैं, उनसे आपको समझना होगा। जाहिर सी बात है, ज़ाहिरी आंख नहीं बल्कि ईमान की हरारत से समझना होगा, ईमानी नूर से देखना होगा। जैसा कि अबू जहल ने हुजूर पाक को तो देखा सामने में हुजूर पाक है, लेकिन ईमान नहीं ला सके। क्यों? इसलिए उसने ज़ाहिरी आंख से हुजूर पाक को देखा। अगर दिल की नूरानियत से देखता, यकीनन अबू जहल भी ईमान ले आता, अबू जहल भी ईमान ले आता। हज़रत महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बादशाह वक्त गुजरे, बादशाह वक्त गुजरे हैं महमूद गज़नवी। एक मर्तबा हज़रत अबुल हसन शिरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में गए और जाने के बाद आपने एक सवाल किया। महमूद गज़नवी ने हज़रत अबुल हसन शिरकानी से एक सवाल किया कि हुजूर, आपने हज़रत बायज़ीद मुस्तामी को कैसा पाया? आपने हज़रत बायज़ीद मुस्तामी को कैसा पाया? हज़रत शेख अबुल हसन शिरकानी कहते हैं, बायज़ीद मुस्तामी ऐसे पीरे कामिल थे, ऐसे पीरे कामिल थे, जिसने बायज़ीद मुस्तामी को देख लिया वो हिदायत पा गया। जिसने बायज़ीद मुस्तामी को देख लिया वो हिदायत पा गया। हज़रत महमूद गज़नवी कहते, मैं इससे नहीं मानता कि जो बायज़ीद मुस्तामी को देख ले वो हिदायत पा जाए। आपने नहीं देखा कि अबू जहल ने हुजूर पाक को देखा, लेकिन वो हिदायत नहीं पा सका। अबू लहब ने हुजूर पाक को देखा, हिदायत नहीं पा सका। उतबा ने हुजूर पाक को देखा, हिदायत नहीं पा सका। हज़रत शेख अबुल हसन शिरकानी कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे महमूद गज़नवी, अरे अबू जहल ने हुजूर पाक को देखा ही नहीं, अबू जहल ने हुजूर पाक को देखा ही नहीं, अबू लहब ने हुजूर पाक को देखा ही नहीं। अरे ज़ाहिरी आंख से देखा, अगर वो दिल की नूरानियत से देख लेता तो यकीनन हिदायत पाता। शायद अबू जहल ने आका को उन आंखों से न देखा, अबू जहल ने आका को उन आंखों से न देखा जिन आंखों से सिद्दीक़ को उमर देख रहे हैं, जिन आंखों से सिद्दीक़ को उमर देख रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें, पक्की मोहब्बत करें और जो बातें बताई जाती हैं अमल का जज्बा आप बेदार रखें। हज़रत मौलाना शरीफ रज़ा फैज़ी, साथ में मौलाना जावेद अख्तर नूरी, दीगर मुखलिसीन है जो दीन का काम करते हैं, आप उन्हें सपोर्ट करें ताकि दीन का काम आसानी के साथ आगे बढ़े। दीन के काम में दुश्वारी होती है, आपने हमसे पेशतर खतीब हज़रत अल्लामा इर्तिज़ा कमाल अशरफ
خطاب نے سماعت کیا، جانتے دین اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے، بڑی جدوجہد کرنے کے بعد دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، لیکن ہمارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے بچیوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، بلکہ خود باپ جو ظالم باپ تھے اس بچی کا گلا دبا دیتا تھا۔ جس عورت کا شوہر مر جاتا اس عورت کو زندہ رہنے کا کوئی وقت نہیں تھا، وقت نہیں تھی، لیکن میرے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باب نبوی شریف کی تاریخ کو تشریف لائے، میرے مصطفیٰ نے یہ پیغام نشر کیا، آئے لوگوں سن لو، بچیوں کو زندہ سے پردہ کیا جائے گا، بچیاں زحمت نہیں ہیں، بلکہ بچیوں کو تو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور سن لو، جس عورت کا شوہر مر جائے گا اسے منحوس نہ سمجھا جائے گا، اسے عیب کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے گا، بلکہ اسے بھی محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اسے بھی گلے لگا لیا جائے گا۔ اور میرے مصطفیٰ نے پریکٹیکل طور پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر کے یہ پیغام نشر کر دیا ہے۔ ہمیں بھی ضرورت ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع پر عمل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمامی حضرات کو بھی عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہو چلا ہے، آپ بھی تھکے ماندے ہیں جلوس محمدی میں بھی، اور ہم لوگ بھی کئی رات سے جگ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ جن جن حضرات نے دعوت دین میں اپنے سخرے اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجانے میں حصہ دیے ہیں، مولا انہیں حضور پاک کے سچے غلام بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
أعوذ بالله من الشيطان